يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر عباد الله المؤمنين، إن للمساجد دور كبير في الإسلام، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن هذه المساجد بيوت الله في أرضه، منها انطلقت العقيدة الصحيحة، وفيها بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا حملوا راية الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منارة الهدى، كان المسجد في عهده حيث ينطلق منها الجيوش إلى الأمصار، وفيها ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة. خرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر وغيرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المرضى في المسجد ويصدر منها التعليمات ويقود منها دولته التي أسسها. وكان للمسجد دور كبير في إدارة الشؤون الدينية والاجتماعية والاقتصادية. إذا كان للمسجد هذا الدور العظيم، فمن يقوم بهذا الدور؟ يقوم بهذا الدور إمام المسجد وخطيبه أولا. عرف أعداء الإسلام قبلنا نحن المسلمين أن دور الإمام دور عظيم لا ينوب عنه غيره، وبدأوا يستهدفون الأئمة، يعتدون عليهم ويقتلونهم. كم من علماء قتلوا في محرابهم، قتلوا وهم يرجعون من المسجد إلى بيوتهم،
لماذا يستهدف هؤلاء؟ لماذا يستهدف أعداء الإسلام أئمة المساجد في هذه الآونة الأخيرة خاصة؟ لأنهم أدركوا أن للإمام دور كبير لجمع الكلمة وللم الشمل ولإرساء الأخوة والمحبة ولتثبيت العقيدة ولحماية العقيدة. هم حماة الدين وحراس العقيدة قبل غيرهم. لم يبقى للمسلمين كيان يجتمعون تحت رايته، ولم يبق لهم مكان إلا المسجد حيث يجتمعون فيه في اليوم 5 مرة وفي الأسبوع يوما. أقل شيء يقوون فيه رابطة الأخوة الدينية الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. لم يبق للمجتمع الإسلامي مكان إلا المسجد، يجتمعون فيه، يتعارفون فيه، يتناصحون فيه، الصغار يتربون فيه على العبادات ويتعلمون فيه القرآن ومبادئ الدين. إذن استهداف الإمام بمثابة قطع الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس من الجسد ليس لهذا الجسد حياة. هم ينصحون الناس ويعلمونهم العقيدة الصحيحة ويحاولون جمع شمل الأمة، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. يواسون مبتلاهم ويسألون أو يتفقدون مرضاهم. ويساعدون فيه محتاجهم. استهداف الأئمة له أبعد خطير ينبغي أن ننتبه له. أيها المسلمون، كقرب ጊዜያት ወዲህ የመስጂድ ኢማሞች ለምንድነው ኢላማ እየተደረጉ ያሉት? نسمع እንሰማለን كان يمر مرور الكرام ዝም ብሎ እልፍ የሚል ነገር እየሆነ እየተላመድ ነው እየመጣን ነው ያለ ነው። መስጂድ በእስላም ውስጥ ያለውን ቦታ እናውቀዋለን፣ እንሰማለን ሁላችንም። ምድር ላይ ያለ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ነው። አላህ ቤት ያስፈልገውም፣ ላኪን የተከበረ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ነው። ኢዳፋ ለሱ ማድረጉ እሱ ይጠቀመዋል ይፈልገዋል አይደለም። የሱ ዒባዳ የሚደረግበት፣ አቂዳ የሚሰርጽበት፣ የሚወሳበት፣ የሚዘከርበት፣ የደከሙ ልቦች የሚጠነክሩበት፣ ከአላህ የራቁ ቀልቦች
ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቃረቡበት ቦታ ነው መስጂድ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلا الله مسجد الله بيت ነው ከሽርክ አጽዱት እሱም ብቻ አምልኩ በውስጡ ይህንን የአላህ ቤትን የሚያንጽ ሸክልን ወማዕነን ፊዚካሊ ህንጻውን ከመገንባት የሚያስፈልጉ ፋሲሊቲዎችን ከማሟላትም ሆነ በዝክር በዒባዳ የሚያንጹ ሰዎች በአላህ ያመኑ ናቸው ኢንማ يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة የአላህን ቤት የሚያንጹት የሚያሳምሩት በአላህ ያመኑ ብቻ ናቸው ሙናፊቆች ያረጉትም ፋሲቆች ያረጉትም ሙሽሪኮች ያረጉትም ካፊሮች ያደርጉትም በአላህ ያመኑ በመጨረሻይቱ ቀን ያመኑ ولم يخش الا الله ከአላህ ውጪ ሌላን ምንም የማይፈሩ ሰዎች ብቻ ናቸው አላህ መስጂድ የሚያሳምሩት ልባቸው ውስጥ ፈራተባ ይሉንታ ፍራቻ ከሰው ያለባቸው ሰዎች መስጂድ ገብቶ ሹልክ ብሎ ከመውጣት ውጪ ሚና የላቸውም እነዚህ ግን ولم يخش الا الله መስጂድ ብሎ ማለት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም የሚወሳበት الله የሚذكرበት في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال مسجد ብሎ ማለት الله Subhanahu Wa Ta'ala እንድትከበር የላቀች እንድትሆን የፈለጋት ቦታ ነች የሱ ስም ውስጧ ላይ የሚወሳባት ጧትና ማታ እኔ የሚያደርጉት ማናቸው ማንንም ሰው ብድግ ብሎ እስቲ መስጂድ ልስገድ ቁጭ ብዬ ቁርአን ልቅራ ሊል አይችልም ሪጃል ወንድ መሆን ይፈልጋል ጾታ ያልኩ አይደለም አላህም ጾታ አይደለም እዚህ ጋር ሊል ይፈልገው ጀግንነት ወንን ቁርጠኝነትን ሊያሳይ ነው ሌላው ነፍስያውን ያሸንፍማ ሌላው ሸይጣንን ያሸንፍማ ሪጃሉን لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ጀግኖች ናቸው ይሄን የሚያደርጉት መነገድ መሸጥ ይነግዳሉ ይሸጣሉ ይገዛሉ ግን ያ ተሰራቸው ከመስጂድ ቢዚ ያታደርጋቸው ሰላት ከመስገድ አያሻግላቸው يخافون ለምን እነሱ የሚያስፈራቸው يوم تتقلب فيه القلوب والابصار ሁሉ ነገር የሚገለባበጥበት ቀን ገና ፊታቸው ላይ ሰላለ ያ ነው የሚያስፈራቸው ለዛ ንግዳቸው ሰላት ሲደርስ አቆሙ ማንኛውም ያዙት ስራቸው አስቀምጠው ወደ መስጂድ መስጂድ ሚናው ከፍ ያለ ነው አቂዳ ከመስጂድ ነው የወጣው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዛ ሰሃቦችን ያነጹት ለዓለም ብርሃን እንደሆኑ ያደረጉት እስላምን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንዲያዳርሱ የገነቧቸው ሰዎች የትን ተፈጠሩት መስጂድ ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اول ما هاجر الى المدينه መጀመሪያ መዲና ሰረቅቱ መኖሪያ ቤታቸውን አልገነቡም ለራሳቸው አቡ አዩብ አልአንሳሪ ቤት ነበር ይኖሩ የነበሩት ምንን ያደረጉት መስጂድ ነው የገነቡት ከዛ ነው የአቂዳ ብርሃን የሚበራው የተስተካከለ ዒባዳ የሚሰራጨው እስላማዊ ወንድማማችነት የሚገነባው ማህበራዊ ትስስር የሚጠነክረው የት ነው መስጂድ ውስጥ ነው መስጂዳቸው ለማስተማሪያነት ይጠቀሙ ነበር ሀገርን ለመምራት መስጂድን ነበር የሚጠቀሙት ፍርድ ቤታቸውም ነበር የታመሙ ሰዎች የሚታከሙበት ሆስፒታላቸው ነበር የተጣሉ ሰዎች የሚታረቁበት ሽምግልና ቦታቸው ነበር መስጂድ መኖሪያ አይደላቸው መጠጊያ አይደላቸው አለ ሱፋ በረንዳ ላይ ቤት ተሰርቶላቸው የሚኖሩበት መልጃ መጠጊያ ነበር መስጂድ የተለያዩ ነገሮችን የሚለማመዱበት መስጂዳቸው ላይ ነው የነበረው ያለ ምክንያት አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስጂድን ሚና በቁርአን ደጋግሞ የሚነግረን ከመስጂድ ሰውን የሚያግድ መስጂድ እንዳይሰራ የሚያደርግ ወደ መስጂድ እንዳይመጣ መስጂድ ሚና
እንዲዳከም የሚያደርግ ደግሞ አዝለም ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ከሱ መስጂድን ሚና ከማሳጣት ከሚንቀሳቀስ ሰው የበለጠ መስጂድን ለማጥፋት ሚና አልባ እንዲሆን ለማድረግ ከሚንቀሳቀስ ሰው የበለጠ ማን ነው ራሱን የበደለ ዛሊም ብሎ ማለት ማን ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ጉዳዩ አይደለም የዛሬው ኹጥባው አስኳሉ ነገር የቱ ጋር ነው መስጂድ የሁሉ ሚና ካለው ይህንን ኃላፊነት በዋነኝነት የሚወጣው ማን ነው የሚያስተባብረው ኃላፊነት የሚወስድ ሰው ይፈልጋል በዚህ ኃላፊነት የሚቆሙ ማን ነው እሱ ኢማሙል መስጂድ ኢማሙል መስጂድ የኢማምን ሚና እኛ ሙስሊሞች ሰጋጆች ማእሙሞች ሳይገባን ጠላቶቻችን ገብቷቸው ኢማሞችን ኢላማ ያደረጉ ነው ያሉት ስለዚህ ቦታዎች ላይ ኢማሞች ወይ በመስጂዳቸው ወይ ከመስጂድ አሰግዶ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ እየተገደሉ እየሰማን ነው ያለነው ደቀላልም ያየን ያለነው ጉዳዩ ቀላል አይደለም ኢማምን ታርጌት ማድረግ ኢላማ ማድረግ ከአካላችን አንገታችን ተቆርጦ ጭንቅላታችን ተጥሎ የቀረው ሰውነት ምንድነው በድን ነው አይደል እንደዚህ እንድንሆን ነው እየተፈለገ ያለው ኢማሙ ነው ቅድም ያለውን ሚና በሙሉ የሚወጣው የነብዩን አለይሂ ሰላም ስራ ተክቶ የሚሰራው ማን ነው ኢማም በማስተማር በመገሰጽ በመምከር ተርቢያ በማድረግ ኡማው እኮ አሁን ተበታትኖ በተለያየ ነገር ተከፋፍሎ የት ነው የቀረው መስጂድ ነው የቀረው በቀን 5 ጊዜ መስጂድ እንመጣለን ሰላም አለይኩም እንባባላለን ቢያንስ እንታያያለን ቢያንስ ሌላው በቀር በሳምንት ጁምዓ መተን ትንሽ እንደዚች እንመካከራለን ይሄ ነው የቀረው ይሄንን ለማጥፋት ነው ጠላት እየተንቀሳቀሰ ያለው የኢማም ሚና ከፍ ያለ ስለሆነ አውራውን ስትገል ስታጠፋ ሌላውን ታደናብረዋለህ ታስደነግጠዋለህ አውራ አልባት አድርጓለህ ሚና የሌለው ይሆናል ከዛ በኋላ ኢማሞች ናቸው ኢማም እኮ ሚናው ወርዶ ሰላት አሰግዶ መውጣት ብቻ ሆነ እኛ ጋር ይሄ ነው ያለው ሌላው ጋር ግን ሚናው ከፍ ያለ ነው በአንድ ኢማም ነው የሁሉ ሰው ቁም ሲባል የሚቆመው ቁጭ በል አንድ ወደ ኋላ አይቀርም አይደል ቁም ስለው እኮ ስተው ብሎ ስል ቀጥ ሁሉ ሰው ይቆማል አላሁ አክበር ስል ሁሉ ሰው አላሁ አክበር ብሎ ይላል ሩኩዕ ሲወርድ አብሮ ይወርዳል ሲያሰላምት ያሰላምታል አይደል እንኳን የትንሽ ቁጥር አይደለም ሐረም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው አት ታይም በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ነው ስተው ፖሊስ መጥቶ ሰፍ ያስተካክልም አይደል እንዴ ሐረም ውስጥ ፖሊስ ሰፍ ያስተካክላል እንዴ لا አንድ ቃል ነች ሰፍ የምታስተካክለው ምን የምትል ቃል ስተው ከዛስ የትም ዓለም ላይ ያለ ወታደራዊ ስልጣና እንኳን በዚህ መልኩ ሰው ቀጥ ብሎ በአንድ ጊዜ የሁሉ ሚሊዮን ሰው ተግባራዊ የሚያደርግበት የለም አስቡ هذا هو الاسلام ኢማም ናቸው እነን ያሰለጠኑት ማን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الامام الاول الامام الاكبر ታላቁ ኢማም ዛሬ አይደለም ዛሬ 1447 አመት በፊት ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ስልጣና ሰጥቶ ዝንፍ ሳይል እዚህ ጋር የደረሰው ማለት ነው እስተው ሰፍቀት አንዱ ሩኩ አንዱ ስጁድ አንዱ ላይ አንድ ታች የሚባል ነገር የለም ንቆሙ በአንድ ጊዜ ሚወርዱ በአንድ ጊዜ ሚቀመጡ አንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ ጸጥረጭ ብሎ ሚንቀሳቀስ ሰው የለም የተለየ ድምጽ የሚያስወጣ ሰው የለም ይህ ሪሳላ አለው በውስጡ ይህ ኢማም ወደ ኋላ ዙሩ ብልም ይሄ ሰው ይዞራል ማለት ነው ኢማም የሚጠበቀው ምንድነው ኢማሙ ልክ በሰላት በዚህ አይነት መልኩ እንደምትከተል ተከተለው ነው ኢማሙ ግን ሊከተሉት
ብቃት ያለው ያ ቦታ ያለው ነው ወይስ ሌላ ጥያቄ ነው? በየሰፈራችን እንጠያየቅ ነው የሚሆነው። የኢማሙ ልጆቻችንን ተርቢያ የሚያደርግ መስጂድ ውስጥ የሚያስተምር ሐያቱን ለዚህ የሰጠ ማለት ነው። የሚያስቀራ በመልካም የሚያዝ ከመጥፎ የሚከለክል ለማህበረሰቡ አርአያ የሚሆን የተቸገረን ሰው የሚረዳ አቅሙ በፈቀደው ልክ የታመመን ሄዶ የሚጠይቅ የተጣላን የሚያስታርቅ ሚናው በጣም ብዙና ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ጠላቶች ዛሬ ኢማምን ታርጌት እያደረጉ ያሉት እቺ የቀረውን ብቸኛ የአንድነታችን ምልክት የሆነችዋ ብቸኛ መሰባሰቢያችን የሆነችዋን እቺ የመስጂድን ሚና ሊያሳጡን ነው ይሄን የሚያደርጉት። እንዲሁ ኢማም መግደል አንድ ኢማም መግደል ብሎ ማለት እንደ ቀላል ነገር የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ቁጥራቸውን መቁጠር ምንም ትርጉም የለውም አንድ ኢማም። ስለዚህ እነዚህን የሚያደርጉ ሰዎች አንዱ ዓላማቸው ይሄ ነው። ሁለተኛስ እርስ በርሳችን ግጭት በሀገራችን ውስጥ እንዲፈጠር ሌላውን ተራ ሰው ከገደልክ ምክንያት ይሰጠዋል። ምን ተብሎ ግጭት ነው እንዲሆነው ነው የግለሰብ ግጭት ነው ምናምን ተብሎ ትርጉም ይሰጠዋል። ኢማም ሲገል ግን ትርጉም የለውም። ስለዚህ ሆ ብሎ ሰው ወጥቶ ከሀገር ወንድሞቹ ጋር የሌላ እምነት ተከታይ ማህበረሰብ ጋር እርስ በርስ ተጋጭቶ ተባልቶ የሀገር ሰላም እንዲደፈርስ ሙስሊሙ ተመልሶ ተጠቂ እንዲሆን ምክንያቱም ስቲል ገና እይታው ያልጠራ ስለሆነ ለሙስሊም ያለው እይታ ማለት ነው ሙስሊሙን የበለጠ በዛ በኩል ለማስጠቃትና በጠላትነት እንዲፈረጅ ለማድረግ ይሄ እየተደረገ ነው ያለው። ሙስሊሙ ይሄንን መንቃትና በንቃት ሊያይ ይገባል። እኛ ይህ የአላህ ዲን ነው። يقول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله يدين እንዲሁ በቀላል እኛ ጋር አልደረሰም። ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። ብዙ ኢማሞች ተገሎበታል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሁዶች ባበሏቸው አثر السم መጨረሻ ላይ መርዙ ነው ታሲር አድርጎባቸው ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋቸው። ዑመር ኢብኑ الخطاب رضي الله عنه وارضاه ያ ዝንዲቅ አቡ መጁሳ የገደለው محراب ውስጥ ሆኖ ሰላት እያሰገደ ያለ ነው ዑመር ኢብኑ الخطاب የተገደሉት። ዑስማን ኢብኑ አፋን ቁርአን እየቀሩ ያሉ ነው ሙስሐፋቸው ላይ ነው ደማቸው እንዳለ የፈሰሰው። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከኸዋሪጆች ጋር ሲጋደሉ ነው ያለፉት። እነዚህ ታላላቅ አይማዎችን በዚሁ መንገድ ነው ያለፉት። እነሱ ላይ የሚያጎል ነገር የለም። ለሚሞቱ ሰዎች ላይ ሐቅ ላይ ሆኖ የሞቱ ሰዎች ሰማዕታት ናቸው፣ ሸሂዶች ናቸው። ላኪን መልእክቱ ምንድነው? ስለዚህ ልንነቃ ይገባል። ኢማሞቻችንን ልንጠብቃቸው። በመዝሃብ በሆነ አመለካከት በሆነ አተረጓጎም ልትለይ ትችላለህ ከኢማሙ። ከኋላው ግን እየሰገድከው ነው። ልትጠላው አይገባም። ተጠላ ሳሳልፈ ልትሰጠው አይገባም። ወንድምህ ነው في آخر المطاف። አሁን ወርደን
ኢማሞችንም በሰፈር በዘር በጎሳ በአመለካከት መፈረጅ ጀምረን የሚሞተው የሚጠቃው የሚቸገረው ኢማም የትኛው ፍርቃ ተከታይ እንደሆነ መጠየቅ ጀምረን ሐሻ ወከላህ በጣም ሳፋሪ ሳዛኝ ወርደን የደረስንበት የውርደታችን መጨረሻ የሚያሳይ ነው። ከኋላው እየሰገድክ ልታማው ልትጠላው ለጠላት አሳልፈ ልትሰጠው ልታሰርበት ስሞት ደግሞ ልትደሰት ስትጠቃ ልትደሰት አይገባም። ሸማተተል አዕዳ ማለት ይሄ ከጠላት ጎራ መሰለፍ ማለት ነው። ኢማም ነው ወንድምህ ነው لا إله إلا الله ያለ ወንድምህን እንኳን ኢማም ሌላውን ራሱ በዚህ ልታይ አይገባም። ጠላቶቻችንም ይሄንን ስላወቁ ነው እንዲህ አይነት እርምጃዎችን የሚወስዱት። አላህ ከኛ እንደሚፈልገው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰጡን አቅጣጫ ባስቀመጡልን መመሪያ መሰረት ብንሄድ አንድ እንሆናለን። አንድ ነን። በቁርአን ላይ በሐዲስ ላይ ማንንም አይዳፈረንም። ዛሬ እኮ ዓለም ላይ ቁጥራችን ብዙ ነው። near to ቢሊየን ወደ 2 ቢሊየን አካባቢ እየተጠጋን ነው። 1.8 አካባቢ ነን። ምን ይሰራል? ምን ይጠቅማል? አልተከበርንም፣ አልተፈራንም። ለምን? ተበታትነናል። ለምን? ተንቀናል። እኛ እርስ በርስ በጥቃቅን በመንደር ጉዳይ ተጠምደናል። ጠላቶቻችን የሚሰጡን አጀንዳን ጧትና ማታ እሱን እናራግባለን፣ እሱን እናስተናግዳለን። አራያዎቻችን ኢማሞቻችን ዓሊሞቻችን ሆዳቸውን አስሮ ቁጭ ብሎ የሚያቀሩ ሰዎችን ዞር ብሎ የሚያያቸው ሰው የለም፣ የሚከታተላቸው ሰው የለም። ድሮ እኮ እንዲህ አልነበረም። መግቢያ መውጫቸውን ህዝቡ ያውቃል። ማን በክፉ አይን እንደሚያያቸው ሰው ያውቃል። ዛሬ እነሱ ለአላህ ብሎ ህይወታቸውን ትቶ 5 አውቃት ሰላት ቁጭ ብሎ ሲያሰግዱን ለሌላ ኢማምነት እኮ ለሌላ ስራ ራሱ ምቹ አይደለም። 5 ወቅት ሰላቱ ከሱብሂ እስከ ዙሁር ያለው የተወሰነ ሰፋ ይላል። ከዛ በኋላ አስርና ዙሁር መካከል የ2 ሰዓት ልዩነት፣ ከዛ 2 ሰዓት ልዩነት መግሪብ ይደርሳል። ከዛ በኋላ 1 ሰዓት ምናምን ልዩነት በኋላ ኢሻ ይደርሳል። ከዛ በኋላ ሰው ወደ እንቅልፉ ነው የሚሄደው። ለስራ ለሌላ ተጨማሪ ስራ ራሱ ምቹ አይደለም። ظروፋቸውን ብዙ ሰው አይረዳም፣ ችግራቸውን የኑራቸውን ሁኔታ ማለት ነው። إذن أيها المسلمون يبقى غفلة، يبقى ينقلف نكفت عيناتنا اني ادماسون الشاغرن باسلام بمسلم لاي طوات ماتا مشربن سيرا اني ايها الاحبه يقد ياندانداችን ላይ መድረስ እስኪደርስ ድረስ ነው መጠበቅ ያለብን። ሙተን እስክናልቅ ሁላችንም حتى نبادع عن بكرة أبينا لا فلنعد إلى رشدنا. ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وعدوان الظالمين. اللهم احمنا في أوطاننا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع